परम सन्मान योग तीन दुनी दी सच्ची टेक समर्थ गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी सभाईमान संगत जियो। आओ फतेह दी सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिमरन दी कमाई रसना तो आरंभ हुंदी है। रसना नाल मुड़ मुड़ के बार बार सिमरन करते हुए शुरू इत्थों होएगी साडी भगती हर बंदे दी जीभ तो। गुरमंत्र साडे मन विच चित्त विच उतरदा। स्कूल दे बच्चे गणित विद्या हिसाब दे पहाड़े याद करते ने। इस तरह असी गुरमंत्र नूं मन चेते विच वसाउण लई दृढ़ करन लई अपने इस रसना नाल मुड़ मुड़ के जपना लाजमी है। इस जपन नूं सिमरन कहिंदे जे। सो बड़े हट तरीकिਆਂ नाल नहीं, सहज नाल जीव नाल नाम जपन नाल मन दी मैल कटदी है। जो मन हर वक्त दौड़दा है, एक ख्याल वल रुख करदा है, मैं नाम जप रहा, वाहिगुरु दा नाम जप रहा, वाहिगुरु मेरा ते प्यारा ते मैनू प्यार करन वाला, वो अत उच्चा है। देखो इहो जी भावना रख के जपना। सुंदर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। इस प्रकार के गुणों का चिंतन करदियां जीव का जपना खाली नहीं जाता। खाली रट्टे नहीं लाई जाने, वाहिगुरु 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 करी जाना। इस नाल जीवन जिस कोई तुहाडे कला नहीं वरतनी जिन्ना चिर मन दे ये ख्याल ये धरवा ना बनावांगे। जिसनूं मैं जपदा मेरा प्यारा वाहिगुरु, सारे जगत का करता वाहिगुरु, निरभव वाहिगुरु, अत उच्चा वाहिगुरु, सर्वशक्तिमान वाहिगुरु। इहो जिहे गुणां दा चिंतन करदिआं जीव दा जपना खाली नहीं जे जांदा। खाली उदों जाएगा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਰੱਟੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਜੀਵ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਫਲ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੀਵ ਅੱਖਰ ਉਚਾਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਦਾ ਜਾਪ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, रसना जपिए एक नाम, इहाँ सुख आनंद घना, आगे जी के संग काम। रसना उचरे गुणवती, कोई ना पुजे दान। जो परमात्मा दे गुण गाउंदी है, इहदे मुकाबले कोई भी जगत का दान भावें जिन्ना मर्जी करे उहदी कोई वैल्यू नहीं। महा कष्ट काटे खिन भीतर, रसना नाम चितारे। ये रसना जो वाहिगुरू बोली, रसना गीदी बोलत राम, पूर्ण होए सगल काम। सो संगत जी जो पे रसना नाम न कहो, जिहड़ी रसना नाम नहीं जपदी, उपजत बिनसत रोवत रहो। वो सारा जन्म बार बार जन्म लेगा, बिनसदा रहेगा, रोंदा फिरेगा। नाम कहत गोबिंद का, सूची भई रसना। हर हर रसना जो जपे तिस पूरन काम। जो बोले हर हर नाम तिन जम छड़ गया। रसना दा जपना, रसना जपती तू ही। रे जेवा करो सतखंड, जामना उचर श्री गोबिंद। जे जीव तू वाहिगुरु नहीं जपेंगी तेरे सैकड़े टुकड़े किते जान। देखो इस जीव के बारे गालां कढ़न लई, निंदा करन लई, झूठ बोलन लई सानू ये रसना नहीं मिली। जेवा जलो जलामनी, नाम ना जपे रसाए। जीव नू अग लाओ साड़ दिओ, जड़ी वाहिगुरू वाहिगुरू नहीं जपदी। को कबीर जानेगा सोए, हिरदे राम मुखरामे होए। को कबीर जानेगा सोए, हिरदे राम मुखरामे होए। रसना नाल नाम जपदे होए सुरत नूं अपने ध्यान नूं हिरदे विच वसदे कालपुरख वल ध्यान जोड़ना। इस तरह
ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਮ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਜਪ ਤੋਂ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਉਚਾਰ ਕਰੇ ਹਰ ਰਸਨਾ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਜੋਨੀ ਧਾਵੇ। ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਰਸਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਰਸਨਾ, ਹਰ 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 ਰਸਨਾ ਕਹੋ। ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਨਿਤ ਉਠ ਪੀਵੋ। ਸਰਵਣੀ ਸੁਣੀਏ ਰਸਨਾ ਗਾਈਏ, ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਈਏ ਸੋਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਾਧਨਾ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੇ ਠਾਉ। ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਮੁਖ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਆਓ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਬੈਠੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲੋ, ਭਿੱਜ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਕਰਤੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਅੰਗ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ, ਮਿਹਰ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਸੁਣਨ ਤੇ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਉਪਜਿਓ ਮਨ ਮਹਿ ਚਾਓ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਉਪਜਿਓ ਮਨ ਮਹਿ ਚਾਓ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ। ਹਰ ਗੁਣ ਸੁਣੀਏ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਰਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਰ ਹਾਂ। ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਪਿਆਰ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗੀ ਅਤ ਮੀਠੀ। ਅਵਰ ਵਿਸਰ ਸਭ ਜਾਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗੀ ਅਤ ਮੀਠੀ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗੀ ਅਤ ਮੀਠੀ। ਅਵਰ ਵਿਸਰ ਸਭ ਜਾਏ। ਵਾਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਹੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ। ਸੱਚਾ ਵੇ ਪਰਵਾਹੋ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਕਾ ਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ।
ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੇ ਕੋਏ। ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਹਿਰਦੇ ਉਚਰਾ ਮੁਖੋਂ ਵੀ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਤਿਆਂ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਤਿਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਈ। ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਿਆ ਖੂਬ ਗਾਵਤਾ ਹੈ। ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੁਰਤੇ 'ਚ ਬੈਠੋ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵਾਹੇ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ। ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਸਵਾਸ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸੁਣੋ, ਜਪੋ ਔਰ ਸੁਣੋ। ਸੁਣੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਰ ਬੰਦਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਅਖਤਿਆਰ। ਸਾਹਿਬ ਰੋਸ ਤਰੇ ਜਾਂ ਪਿਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਦੇਵ। ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਲਖ ਭੇਵ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਕਹੂੰ ਗੁਰ ਵਿਵੇਕ ਸਤਸਰ। ਉਹ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਲੱਖ ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਐਸੇ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਅਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਨੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਿਹਾ ਦਿਨ ਜੰਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਖਸੀ ਗੁਰਤਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਪੂਜਾ ਕਾਲ ਦੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਏ, ਸਭ ਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦੇ। ਆਤਮ ਖੋਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਰਾਜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਆਏ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈਆਂ ਜਾਂ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ 4-4 ਦਿਨ ਦੇ, ਉੱਥੇ 5-5 ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣੇ, ਸਮਝਾਉਣਾ। ਆਖਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਜਗ ਬੋਰਨ। ਆਖਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਕੇ
ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੱਤ, ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੱਤ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ, ਕੀਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸਾਇਰ, ਤਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀਨੀ ਵਰਖਾਈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਆਤਮ ਖੋਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਰਾਜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸਨਮੁਖ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਖੋਜੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਸੁਰ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਈ, ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਟਿਕਾਉ 'ਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਸਨਮੁਖ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਭਗਤੀ 'ਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬੈਠਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੋ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਾਹਰ, ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਨ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਜੁੜਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੂੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆੜਾ ਬਾਬਾ ਬਖੋਲ ਖੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਕੀਰਤਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਨੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣਨਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਆ ਜੇ ਅਨਿਆਲੇ ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੀ ਜੇ, ਵਿੰਨਦੀ ਜੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਕੀ ਕਰੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਭਲਕੇ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਸਵੇਰੇ 3 ਤੋਂ 6 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ, ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ 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 ਜਪੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਮ ਕਰੇ, ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੇ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਆ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੁੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਉਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਾਰਗ ਹੈ।
ਗ੍ਰਸਤ ਉਦਾਸ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਫਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਜੰਗਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਇਕਾਂਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀ, ਕਮੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਛੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਵਿਛੜ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਛੜ ਜਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਬਿਨ ਸਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਤੇ ਮੰਦਰ, ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਜਗ ਬਰਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ, ਪਾਦਰ ਮੁਕਤ ਜਨਾਵੇਗੋ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੜਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ, ਆ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ, ਕੀਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸਾਇਰ, ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀਨੀ ਵਰਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਤੇ ਜਪਣਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਦੀ ਘਾਲਨਾ, ਇਹ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਘਾਲਨਾ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹੂਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ, ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਇਸ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਮ ਲੰਬੀ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਰਹੀ ਸਮਾਈ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਅਲਹਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਆਈ। ਤੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਤੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰਚੀ ਗਈ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਸਭ ਕਹਿਆ ਮੈਂ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀ। ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ, ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਗਹਿਰਾ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੇ ਜਨ ਨਾਨਕ,
ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਹੁਣ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਦਾ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇਰਾ। ਇਸ ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਗੀਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸੰਗੀਤ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਤਰਾਨੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਰਸਮਈ ਆਨੰਦਮਈ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕੇ। ਇੱਕ ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭਗਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੂਜਾ ਕਾਲ ਜੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਛਕਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਓ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ। ਧੁਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇੱਕ ਦੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੁਰਤ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਟਿਕ ਗਏ, ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ, ਲਿਵ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਨਮਨ ਦਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸੁਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਛਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦਿਸੇ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਦੇਵਤੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਫੈਲਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 15 ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 15 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋਗੇ, ਮਨ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ, ਟਿਕਦਾ। ਤੇ ਰੱਬੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ। ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਧੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਟਿਕ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਭਿਆਸੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਨ, ਗੁਰ ਬਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਪੂਜੋ, ਗੁਰ ਜੇਵੜ ਦਾਤਾ ਕੋਣੀ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਪੂਜੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਗੜੋ ਬਾਈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੂੜ ਅਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ, ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਿਸਰਿਆ।
ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਿਸਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਹਾਲਤ, ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਿਸਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਸਮਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਹੈ ਰਾਤ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦਾ ਵਿਸਰ ਜਾਣਾ। ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਬੀਬੀ ਬੈਠਦੀ ਸੀ, ਟਿਕਦੀ ਸੀ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੀਨ ਹੋਈ, ਉਸਨੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮਾਈ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਈ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਣੀ 'ਚ, ਜੋ ਮੋਹ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰੇ ਹੈ ਸੋ ਨਰ ਕੁੰਡ ਮੇ ਪਰਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਨਾ ਹਟੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੀਬੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਗੋਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਬੋਲੀ, ਸੁਣੋ, ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਥੱਕਾਂਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ ਤਾਂ ਨਰਕ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤ ਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਹੈ, ਅਟਲ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹੇਗਾ, ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਸਾਧੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਵੇਦਾਂਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ, ਦੂਸਰੀ, ਪੰਜਵੀਂ, 18ਵੀਂ, 38ਵੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਖਮਨੀ 20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 5-7 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਨ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ, ਠਰਮੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਤਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਮੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ। ਵੇਦਾਂਤੀ ਆਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਆ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਕੋ ਖੋਜਤੇ ਥੇ ਸੋਈ ਪਾਇਓ ਠੌਰ, ਫਿਰ ਕੇ ਤੂੰ ਹੁਆ ਜਾਂ ਕੋ ਕਹਤੇ ਥੇ ਔਰ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਆਪ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਗਾਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕੂੜਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਝੂਠ, ਨਿੰਦਾ, ਈਰਖਾ ਦਾ ਕੂੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਦੁਰਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਉੱਤਮ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਈਰਸ਼ਾ ਕਪਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਚਨ
श्रेष्ठ पुरखां दे हुंदे ने। सो सब तो श्रेष्ठ बचन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे ने। ये बचन पढ़ के सुन के कमावांगे तो मन निर्मल होएगा। सतगुर दी बाणी, सतगुरां दा पवित्र हिरदा, जिसनों उन्होंने साडी खातर अखरां दे विच स्वरूप विच लिख के दिता, साडे वास्ते सानू बख्शिया। हुण आप ये समझ लवो, आप दे पास सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पवित्र हिरदा हर वेले मौजूद है। इस हिरदे नाल ज्यों ज्यों अपने मन नूं मिलाओगे तद पूरा परमार्थ का रंग चढ़ेगा। तो ये पंज चंचल चोर मर जाणगे। मिलाउण दा तरीका, मित का चित अनूप मरम न जानिए, अकाल पुरख मित्र का चित उपमा तो परे, जिसका भेद जिसका कोई भेद नहीं जानिया जा सकता। गाहक गुणी पार सो तत्त पछाणिए। जिग्यासु गाहक बन के उस वड्डे गुणा वाले काल पुरख दे तत्त नूं पछाणदे ने। किस तरह पछाणदे ने जी? जदों बाणी विचार के पढ़ीए, अपने चित्त नूं गुरु दे चित्त नाल मिलाइए। चित्त चित्ते समाए तां होवे रंग घना। अपना चित्त गुरु की बाणी नाल मिलाउणा, गुरु के चित्त नाल मिलाउणा। चित्त नाल चित्त किस तरह समाउंदा? जदों असी अपना मन गुरु जी के हिरदे नाल, गुरु का हिरदा की है? गुरु की बाणी, जो कि विचार विचार के पढ़ी। ज्यों ज्यों अपने मन नूं इस नाल मिलावांगे। जे कोई बेनती का शब्द है, देखो ध्यान नाल सुनो। जे तो कोई बेनतियां का शब्द असी पढ़ रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी चों, या कोई कीर्तन रागी सुना रहा सानूं, पढ़दे तां ओह पढ़ीए या ऐ सुनीए। असी सिर्फ शब्द ही नहीं पढ़ रहे, असी सुन नहीं रहे, सगों आप बेनती कर रहे हैं। पाठ करने वाले वो दशा होवे जो शब्द च कही गई। यह है अपने चित्त नूं गुरु दे चित्त नाल मिलाउणा। अति असी इउं शब्द पढ़ीए सहज नाल, ठरमे नाल, प्यार नाल, के मानो अपने हिरदे नूं अकाल पुरख दे चरनां अगे डोल रहे हैं। बाणी दे शब्द भाव वसा के अपना मन शब्द नाल जोड़िए। अपने मन नूं ओह जिहा करिए जिस तरह का शब्द है। प्रेम का शब्द है तो मन प्रेम च हो जाए, भर जाए, डुल डुल पवे। विराग का शब्द है, अखां जल नाल भर जान। इस तरह शब्दां दे भाव नूं अपने चित्त समाउंदे हुए गुरु महाराज दे चित्त नाल मिलाउणा सानूं समझाया। इसनूं कहंदे ने चित्ते चित्त समाए तां होवे रंग घना। इस तरह चित्त पवित्र होके प्यारे दे रंग नूं मानदा है। इस तरह बाणी विचार मन नूं निर्मल शुद्ध करदी है, पंजां चोरां तो छुटकारा बख्शदी है। जद तक गुरबाणी दे अर्थ भाव तुर अंदर हिरदियां च नहीं वसदे, तद तक सिੱਖੀ जीवन च गुरमत अनुकूल जीवन, सबर, संतोख, नाम की प्राप्ति होनी मुश्किल है। बाणी विरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। असी गुरमुख बन के गुरु महाराज की बाणी विचार करनी है। देखो गुरबाणी की विचार की दसदी है सानूं? गुरबाणी की विचार विषे विकारां दे सड़ रही रूहां नूं ठंडक पहुँचा के हरा भरा करदी है पवित्र बाणी। गुरबाणी की विचार वाहिगुरु मलाप लई तड़प पैदा करती है। गुरबाणी की विचार गुरमत का सही रस्ता दिखाउंदी है ते मनमुख जीवन नूं गुरमुख बनाउंदी है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी गुरु का ज्ञान है, गुरु का हिरदा है, गुरु स्वरूप है। इस विच प्रेमा भगती दे तरंग ने, इस विच संगीत है, सदैवी प्रकाश है। गुरबाणी की विचार उदास ते मुरझाए हिरदियां नूं, ढैंदी कला वाले जीवन नूं उत्साह बख्शदी है, नवां नरोवा करदी है। गुरबाणी निमरता सहनशीलता का सबक सिखाउंदी है। गुरबाणी सरबत दे भले ते परोपकारी जीवन की जाच बख्शदी है। इसलिए बाणी की विचार बड़ी जरूरी है। तोतियां वांगू रट्टियां वांगू बाणी पढ़ी जाते हैं आपां। इसनूं विचार विचार के पढ़ो। पहला है बाणी पढ़ना, दूसरा इसनूं विचारना, तीसरा इस दे उपदेश हुक्म नूं मनना
तो फिर वो जीवन बनेगा सिख दा। सिखी सिखिया गुर विचार, कहत कबीर तेई नर सूचे साची भरी विचारा। जिसनू नज़र करे तू अपनी, सो गुर से करे विचार जियो। सो विचार मारे तरे तारे उल्ट जू ना आवई। सतगुर नू सब को देखदा जेता जगत संसार। डिठे मुक्त न होवई जिचर शब्द न करे विचार। सो नानक एक कहे विचार, सिफती गंढ पवे दरबार। सो गुरबाणी वाहिगुरु दे सिमरन वाल प्रेरदी है, उसके मिलाप लई उत्साह पैदा करती है। सो संगत जी, ये बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रहे हर रामा। सतगुरां दी पितर बाणी का मुख विशा 1430 अंक केवल नाम है, पर यह अचिंताजनक गल है कि गुरबाणी में सिदक रखने वाले, गुरबाणी का नित पाठ करने वाले कई गुरसिख भी नाम की महत्ता तो सखने जापते ने, जिस करके वो गुरबाणी में कीते गए नाम जपन संबंधी उपदेश की पालना नहीं करते। अजकल सिर्फ असी बाणी नूं तोतियां वांगू पढ़ते हैं। सो सतगुरु मेहर करे, सानू समत देन, असी इसनूं विचार विचार के पढ़ के गुरमत अनुकूल अपना जीवन बना सकीए। ਆਪਾਂ जो भी सिमरन का समा बीत्या, मैं एक तुहानूं बेनती की सी कि आप बिजी कदों हाँ, वेले कदों हाँ। लिखिए पढ़िए बोलीए बिजी, बाकी वेले। जो कोई वेल दियां घड़ियां जिथे बैठे हो, खुलियां अखां नाल मूँह च हल्का हल्का बोल के, जो कि आले दुआले बैठे ने, फिर श्वासां नाल अपना सिमरन करते रहोगे। सारे दिन दे विच वेल दियां घड़ियां ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4-5 घंटे हर बंदा नाम जप सकता है, अनपढ़ भी जप सकता है। इसलिए सतगुरु कहते हैं जो पुरानी गोबिंद ध्यावै, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। अनपढ़ भी मुक्त होएगा, पढ़िया भी। इसलिए अपने जीवन को सफल करने वास्ते वेल दियां घड़ियां जिन्हें भी तुहानूं मिलन, गुरु शब्द नाल जुड़ के जीवन की सफलता होएगी। यही एक रस्ता है। इसनूं अपना के आपां गुरमत वाले जीवन सिक्खी कमा सकते हैं। आओ शुकराना करिए। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, सच्चे सतगुरु जी, दया दे दाते पातशाह जी, आप जी का रोम 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 शुक्र शुक्र है। आप जी ने पार कृपा मेहर करके अपना नाम जपाया, अमोलक दात दी बख्शिश कीती। रोज रोज नाम जपाओ जी, अमृत वेले दी संभाल बख्शो जी, भुलां गलतियां माफ करो जी। सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।